New Age Vastu and Modern Lifestyles Disorders. Modern Vaastu Challenges. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿ ಕುಶಾಲ್, ಗರಗಂದರು, ಮಹಾವಾಸ್ತು ಆಚಾರ್ಯ. New Age Vastu, why it matters today. Modern Vastu looks at very sensitive environmental and energy related factors. This can affect physical, mental, emotional, and even generation to generation. Vastu today is quite different from its traditional from because construction methods and lifestyles have changed a lot. Many modern buildings ignore basic Vastu principles such as proper land selection, ordinal alignment, grid planning, Brahmasthana positioning, Bhumi Salya, land effects, assessment. Because of this, many buildings end up being just a place to stay, not real health space to live in. Common new age lifestyle disorders, modern living has led to a rise in health issues like hypertension, diabetes, obesity, stress and anxiety. Sleep disorders, reduced immunity, hormonal imbalance, mental fatigue. Main environmental causes, compressed structures, radiation exposure, pesticides and chemical pollutions, thick building syndromes. SBS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Compressed structures, the problem. Rapid urbanization has pushed land price up. Small apartments and high-rise buildings are now very common. To make more profit, builders often reduce ceiling heights, shrink room sizes, limit corridors and open spaces, cut down ventilation and natural lights. Impact on the 5 elements. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ 5 elements ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಟರ್, ಫೈರ್, ಏರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸ್ಪೇಸ್ is the element linked to growth and expansions. Where there is no space, there is no development. Too little spaces can lead to mental stress, stagnation and less creativity. Space, the forgotten element. Why space matters. In interior design, spaces is one of the most important element. Open plan home create a feeling to open the mind. Enough space supports better mental clarity, creativity, growth and opportunities and emotional stability. ವಾಸ್ತು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ಟೂ ಮಚ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ವೈಫೈ ರೂಟರ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಟವರ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, wireless networks. Understanding the RF radiations, the radio frequency energy is a type of non-ionizing radiations. It does not directly damage DNA the way of ionizing radiation does. Still, long-term exposures may generate heat in tissues, affect biological process, lead to long-term physical challenges. Concerns: growing dependence on wireless technology, consistent exposure and electromagnetic fields, possible effects on sleep, focus and overall being. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಫಂಗೀಸ್, ವೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೋಮ್, ಆಫೀಸ್, ಗಾರ್ಡನ್, ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಡನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ? ಅಸ್ತಮಾ, ADHD, ಒಬೆಸಿಟಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನ್ಯೂರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. 5ನೇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್. ಅನ್ಸೆಂಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಅನ್ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಗಿದ್ರು, ಓಪನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವಾಸ್ತು ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ ವಲ್ಲಭ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 5.31 ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೀವು ಕೂಡ ಓದ್ಬೋದು. ಎ ಹೋಮ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಆಸ್ಪಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. WHO ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಪೂವರ್ ಇಂಡೋರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ WHO ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ SBS ಇಂದ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಏಕ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್, ಮೆಂಟಲ್ ಫಟೀಗ್ಸ್, ಐ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂವರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಸ್, ವಾಲೆಟಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡೋರ್ ಏರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೂವರ್ ಇಂಡೋರ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇ ಲೀಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ವಾಸ್ತು ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಲೆಟ್ ಇನ್ ಎನಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಸ್, preserve open space whether possible, reduce unnecessary electromagnetic exposure, use natural cleaning products, minimize pesticide usage, add indoor plants, balance all 5 elements in the property, do regular Vastu audit and energy checks. Conclusion, New Age Vastu a holistic necessity avashyakate ide. Modern lifestyle challenges need modern Vastu solutions. Building should support life, not just provide shelters. A healthy environment contributes to physical health, mental clarity, emotional stability, prosperity, the well-being, the future generations. Final thought, Vastu is not just about buildings. It's about creating space where life can truly flourish. Thank you for watching. ನಾನಿಮ್ಮ ರವಿ ಕುಶಾಲ್, ಗರಗಂದೂರು. ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.